آج جو مجلس ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کی، اور یہ جو کربلا کا واقعہ اور جو کام ہوا ہے، اس کا ساتھ صرف اس زمانے میں رہنے والوں نہیں، اگر وہ پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی ساتھ دینا ہے، اور جو آنے والے ہیں انہوں نے بھی ساتھ دینا ہے، زمینوں میں بھی آسمانوں میں، کیونکہ یہ کربلا ایک بہت بڑا ہمارے لیے درس گاہ ہے، سبق ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ہمارے اہل بیت اطہار ہیں، جنہوں نے بھی تمنا کی ہے مدد کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا نائب بھیجا کربلا میں۔ رسول اللہ نے اپنا نائب حسین کو بنا کر بھیجا، فاطمہ زہرا نے عباس کو نائب بنا کر بھیجا، امام حسن نے قاسم کو نائب بنا کر بھیجا، ہر افراد نے ان کا نائب بنا کر بھیجا، سب نے، ان کو معلوم تھا یہ کربلا میں رونا، کربلا میں ان کا ساتھ دینا، کیونکہ وہ امام حسین کی آواز تھی، حل من ناصر الانصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ جب امام حسین پکارتے ہیں تو خدا کی قسم آسمانوں میں، زمینوں میں، ہر جگہ سے، ہر سمت سے ایک ہی آواز ہوتی ہے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یاد رکھ لیں، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار، اللہم لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ ایک پکار تھی، وہ ایک پکار تھی جو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جتنے بھی جا چکے تھے، جو آنے والے ہیں، جو رہنے والے ہیں، جو واپس کائنات میں پیدا ہونے والے، جس نے بھی اللہم لبیک کی پکار دی، انہوں نے جا کر کعبے کی زیارت کی، انہوں نے جا کر، چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہو، چاہے وہ حج کی شکل میں ہو، چاہے وہ کہہ لو کہ حج اکبر ہو یا حج اصغر ہو، دونوں ہو، جو بھی لبیک پکارا، ماں کے رحموں میں پکارنے والا وہ بھی گیا، جو ارواح میں تھا وہ بھی گیا، اور جو زمانے میں ادھر موجود تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں تک پہنچا۔ یہ ایک پکار ہوتی۔ دوسری پکار ابراہیم کے بھی مولا، ابراہیم کے بھی آقا، ابراہیم کے بھی سید محمد مصطفیٰ نے غدیر میں پکارا، محمد مصطفیٰ نے غدیر میں پکاری، کہا کہ میں جس کا مولا علی ان کا مولا، میں جس کا ولی علی اس کا ولی، یہ پکار اٹھائی۔ اگر ابراہیم کی آواز ساری کائنات کے حاجیوں میں جا سکتی ہے، تو ابراہیم کے بھی سید، ابراہیم کے بھی سید المرسلین، ان کے بھی شفاعت کرنے والے، شفاعت ابراہیم کی، ساری ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کو شفاعت کریں گے، ہر نبی اپنی امت کو شفاعت کرے گا، مگر جب شفاعت ان کی ہوگی تو محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے، محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ اور محمد مصطفیٰ کی شفاعت کس میں چھپی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی شفاعت کس میں چھپی ہے؟ ہر محدث نے، محقق نے، اور سارے علماء نے، ائمہ اہل بیت نے، سارے جتنے بھی تفاسیر میں آتا ہے کہ مصطفیٰ کی شفاعت ان کی آل میں چھپی ہے۔ کن میں چھپی ہے؟ آل میں چھپی ہے۔ اب آل میں چھپی ہے شفاعت سب کی۔ اب حدیثوں میں، روایتوں میں آتا، ہر نبی بھی آئے گا مصطفیٰ کے پاس اور کہے گا، یا رسول اللہ میں نے اپنی امت کو شفاعت کر دی، آپ میری شفاعت کرو۔ اب ہر نبی کی شفاعت کون کرے گا؟ آل محمد۔ کون کرے گا؟ یہ حدیث پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جب بولنے کا وقت آتا ہے کہیں کہ رسول اللہ، رسول کہتے ہیں کہ میری شفاعت نہیں، میرے اہل بیت کی رضا ہوگی تو تیری شفاعت ہوگی، میری زہرا رضا تو تجھے رضا، اگر میرا حسن رضا ہے
तेरी रजा। हुसैन राजी है तो तुम को राजी है, 12 राजी है तो मैं राजी हूं। तुम्हारी सारी शफाअत कहाँ है? नबियों की भी, किनकी? नबियों की भी, वलियों की भी, गौसों की भी, कुतुबों की भी, कलंदरों की भी, अब्दालों की भी, औतादों की सारी शफाअत किसने चुकी है? खुदा की कसम, ये अहले बैत अर्थात है खुली बात, क्योंकि ये कुरान में भी है, ये हदीस में भी है, अक़वाल अहले बैत में भी है, अक़वाल सारे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के अक़वाल में भी है कि आले मोहम्मद की रज़ा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा है, आले मोहम्मद की रज़ा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा है। हत्ता कि दरूद में नाम सिर्फ नबी का है, फिर भी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता और मेरी आल पर नहीं पढ़ता तो उसे दुम कटा दरूद, नाखिस दरूद है। मतलब क्या? अपने ऊपर पढ़ा लेना, अपने ऊपर पढ़ा लेना रसूल को पूरा मुकम्मल नहीं दिखता, रसूल को पूरा मुकम्मल नहीं दिखता। जब जिसके ऊपर पढ़ रहे हैं उसको पूरा मुकम्मल नहीं दिखता, वही शख्स कहता है कि वो कामिल नहीं है, तो मुल्ला पीछे पड़ा है कि वैसे ही पढ़े। मुल्ला पीछे पड़ा है, भाई हम दरूद पढ़ते हैं मुस्तफ़ा को खुश करने, हम दरूद पढ़ते हैं मुस्तफ़ा को राजी करने। अब मुस्तफ़ा कहते हैं मैं नाराज हूं इस दरूद से, फिर राजी कैसे होंगे? जब भी मेरे ऊपर अगर दरूद पढ़ोगे तो खुदा की कसम मेरी आल का भी आपको नाम लेना। किसका नाम लेना? अब आल का ले लिए, पढ़ रही अच्छे साल से, मगर बेवकूफों को हमें क्या करे? खाली आल खोले, क्या खोले? आल को खोले। एक जना बोले फातिहा हराम का, बोलते नहीं फातिहा हराम, कुरान हलाल, कुरान हलाल, फातिहा हराम। अब फातिहा को तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे ही होगी। आज ये फातिहा दरूद वाले क्या वाले? शरीक करती सुनो, हराम करते सुनो। फातिहा कहाँ है? दरूद कहाँ है? फिर ऐसा बोले तो नहीं जायज है, ऐसा बोले तो ना जाए। ऐसा तुम्हें लोगों जरा खोल को देखना, हमें आले मोहम्मद जब आ रहा है और रसूल भी फरमाती जब मेरा नाम आया, अगर कोई शख्स मेरा नाम सुनने के बाद अगर दरूद क्या पढ़े? दरूद ना पढ़े, उस पर लानत है नहीं है? है नहीं है? दरूद आया, रसूल अल्लाह का नाम आया, मोहम्मद आया, क्या करना? पढ़ना नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ा तो लानत है ना। रमजान के रोजे मिले नहीं रखा, लानत वो भी है ना। माँ बाप को बुढ़ापे में पाया, खिदमत नहीं कराया, लानत। 3 चीजें के ऊपर लानत, लानत है ना। चलो ऐसी लानत करने के बाद मुस्तफा का नाम आया, दरूद पढ़ा, दरूद के साथ में क्या ले रहा? नाम आले मोहम्मद ले रहा, नहीं ले रहा। अब आले मोहम्मद को हमें अली, फातिमा, हसन, हुसैन को बोल देख सकते शिया होगा। तू छपा को पढ़ा तो तू बहुत बड़ा मुसलमान, तू बहुत बड़ा सुन्नी, हमें खोद को पढ़े तो हमें शिया होगा। अरे हमें नहीं, तुम्हें आपको क्या हो गई सो गुमराह हुई सो, हमें राह रास्त के परिचय। तू अगर खुदा की कसम आले मोहम्मद नहीं है तो बोले तो पढ़ना नहीं, तू जिंदगी में दरूद नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ को दिखा तेरा दरूद पूरा होता कि देखी रसूलुल्लाह खुश होते की। मेरे खैर ये सारी रजा किसमें है? सो जब नबियों की शफाअत का वक्त भी आया तो शफाअत करने वाले कौन? मुस्तफा। फिर मुस्तफा कहते हैं कि मेरी शफाअत मेरे अहले बैत में छुपी। तो ऐसा क्या अहले बैत में छुपी करके बोले तो अहले बैत सबकी शफाअत कर, अहले बैत सारों की शफाअत कर। मेरे खैर ये जो महफिल है, जो मजलिस है, ये हमें क्या दिखाना चाहती है कि जो मकसद है हमारा, जो हमारी शफाअत का मकसद है, किसमें छपको है? अहले बैत में। और रसूल एक हदीस बोलती, जो मेरे अहले बैत के गम में गम करता है, खुशी में खुशी करता है, वो मेरे साथ खाता पीता जन्नत में ऐसा हो, खाता पीता जन्नत में ऐसा हो। अब दिनाकों से खुशी के गम के क्या? गम के दिना में हमें गम करना, क्या करना? गम के दिना में गम करना। तुम्हारे वालिद मर गए, दादा मर गए, दादी मर गए, तुम्हें चल तेरा एक वलीमा, तेरी बर्थडे पार्टी करनी है तो कर रहा है, हाँ चल खुश पूछ के। दुनिया में पैदा करता सो खुद की एक इंसान है, उन्हें अगर इंतकाल हुआ तो अगर ईद का दिन रहा तो ईद नहीं करता हूँ, ईद नहीं करता। अगर गम के दिन आए तो हमें क्या करना? कोशिश क्या करना? अब रसूलुल्लाह करबला इमाम हुसैन की याद कर को हंसे रोए। इमाम हुसैन की पैदाइश के दिन हंसे रोए।
کیا خوش ہوئے نہیں، جب آئے خوش ہوئے، جب شہید ہوئے روئے. اب یہ فطرت ہے انسان کی. اب ملیا کیا بولتا ہے، مولوی کیا بولتا ہے، چور پیرا کیا بولتی، تمہیں گیس ٹائم پہ بھی ہنسنا، گیس ٹائم پہ بھی آئس ٹائم کو ہم معلوم نہیں ہوگی، آئس ٹائم کو ہم نے ولادت معلوم نہیں، ہمیں گیس ٹائم کو خوشی کی کر کو بولے تو ہمیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرنا. ہمیں کہاں کر رہی بھائی، ہمیں کون بول رہی، ہمیں عائشہ بول رہی کہ مم ماتا حب محمد وآل محمد ماتا شہید، تمہیں زندہ جاوید کا غم نہیں کرنا. ہمیں حسین کی محبت میں اگر کون تو بھی عائشہ چ مر گا تو بھی اسے بھی شہید بول رہے ہیں. حسین کی محبت میں، حسن کی محبت میں، اہل بیت پنجتن پاک کی محبت کرتا کرتا عائشہ چ مر گا، شہید بھی نہیں ہوا، ان بھی چبائی بھی نہیں، زہر پلائی بھی نہیں، نیچرل ڈیتھ بھی مر گا تو اسے کیا کرتے بولا ہمیں شہید مرنا. کون بولے، مولوی بولیا، رسول اللہ کا رسول. اب خالی ان کی محبت میں مر گا تو انہیں شہید، انہوں خود دنیا سے اگر شہید ہونی تو انہوں کیا شہید ہونا. تو مر رہا ہے شہید، تو ایسے ایسے ہوگی. کون تبھی والا کالا پیلا اجلا کی محبت میں مر گا تو انہیں شہید مریا گا. ہاں اسے کیا کیا کی بنا ہوتی. ارے خدا کی قسم، جسے رسول کیا کرے اپنا بیٹا ابراہیم حسین کے ساتھ رہنے اس کو کیا کرے، اسرائیل اس کو دو میں سے ایک ہونا، اللہ دو میں سے ایک کو چاہتا ہے بولا تو رسول کیا کرے، ابراہیم کو لے کو جاؤ، 3 دن کے بعد انتقال ہو. رسول اللہ اپنے اولاد کو قربان کرے. مولا علی مشکل کشا کیا کرے، میں بہت بڑا کربلا کا حصہ ہے. مولا علی مشکل کشا فرماتی میرے طرف سے جب آخری وقت مولا علی کی ضربت کے ٹائم کو آتا ہے تب وصیت کرتی اے زینب تمہیں آؤ میں کچھ بات کرنا. بولتی میرے طرف سے اے زینب میرے حسین کو اس کے گلے کو چومنا، گلے کو بہن چومنا. پھر حسین کو بلاتی حسین آؤ میری ایک وصیت ہے، میری ایک تمنا ہے، جب کربلا کا وہ دن آئے تو میرے طرف سے آپ کی بہن کے ہاتھوں کو چومنا. جب شہید ہونے کا دن آتا ہے تو امام حسین رخصت ہوتی ہیں، زینب کو ملتی ہے. تب حضرت زینب کو پورا بولتے ہیں ایسا کرنا میری بیٹی سکینہ ہے. تب حضرت زینب بولتی بھیا ایک آخری خواہش ہے، میں کیا بول سکتی ہوں، کون سی خواہش کرو. بولا یہ میری نہیں، میرے والد مجھے آخری جب ان کی ضربت ہوئی، وہ جب آخری وقت گزار رہے تھے تو بولے میرے طرف سے، کس کے طرف سے، یہ میری خواہش تھی مولا کی خواہش. کیا کرنا، آپ کی گردن نیچی کرو. امام حسین بھی گردن ایسا زینب کے سامنے ایسا جھکائے، ایسا جھکائی نہیں، ایسا جھکا. ساری دنیا ان کے سامنے جھکنے والی، وہ حسین زینب کے سامنے سر جھکائے تاکہ زینب کو تکلیف نہ ہو کہ وہ ان کو پیار کر سکے. پیار کرے، پیار کرنے کے بعد بہن یہ عجیب کام کرے نا، تمہیں میرے ہاتھ چومتی، پیشانی چومتی، تمہیں عزت کرتی، مگر یہ عجیب کام میری گردن کھینچوں میں. بولتی بابا نے کہا کہ میرا حصہ بھی کربلا میں رہنا، علی کا حصہ بھی کربلا میں رہنا. کیا میرے طرف سے اس حسین کی گردن کو بوسہ دو جو گردن اللہ اس کے رسول کے واسطے کٹ رہی. بعد میں امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آتا. بولتی بہن میں ایک عجیب چیز کروں. کیا ہے، یہ بھی میرے باپ کی وصیت، آپ کی کلاہیاں سامنے لو، اپنے ہاتھوں کو سامنے کلاہیوں کو لاؤ. تو امام حسین علیہ السلام حضرت زینب علیہ السلام کے کلاہیوں کو چومتی. زینب پوچھتی بھیا تمہیں بھی ایک عجیب چیز کرنی نہ کر. بولتی میرے باپ نے کہا، میرے علی نے کہا کہ میرے شہید ہونے کے بعد ان کلاہیوں کے اوپر رسیاں باندھی جائیں. ہر افراد نے اپنا اپنا حصہ اس کے اندر کر دیا، اپنا حصہ اس کے اندر دیا. اسی طرح مولا حسن علیہ السلام، مولا حسن کون حسن، رسول اللہ کے بڑے بیٹے کہو یا نواسے کہو، قرآن کے تحت بیٹے ہیں اور دنیا کے نسبی حساب سے وہ نواسے ہیں. جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جب ان کو زہر دیا گیا اور جب وہ زہر امام حسن علیہ السلام کو الگ الگ روایتوں میں 6 بار دیا گیا، 9 بار دیا گیا یا 11 بار دیا گیا، مگر دیا گیا. جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک کے پاس جاتے دعا کرتے، زہرا پاک کی مزار پاک پہ جاتے دعا کرتے تو ان کو شفا یابی مل جاتی، امام حسن کو شفا یابی مل جاتی. مگر ہوتے 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 جب آخری بار
رسول اللہ نے اور فاطمۃ الزہرا نے خواب میں آ کر امام حسن کو کہا بیٹا اب تھوڑا وقت ہمارے پاس آنے کا ہے، ہمارے پاس تو اگر پوری طریقے سے آنا ہے تو زہر لینے کے بعد ہماری مزاروں پہ نہیں آنا۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تب امام حسن کا ایسا خطرناک زہر تھا کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب امام حسن نے زہر پیے تو ان کے جگر کے ٹکڑے انفنیت ٹکڑے ہوئے اور ٹکڑے ہوئے۔ جب امام حسن علیہ السلام کو دے رہی، کھانس رہی، خے کر رہی تو پکار دی امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین حضرت عباس آنے کے بعد جب وہ مجھے خے آ رہا کرتی، تشت لاتے، تشت میں جب خے کرتی تو دیکھتی کہ ان کے جگر کے ٹکڑے پڑے، جگر کے ٹکڑے کٹھوں کو پڑی، پورے جسم کے اندر جو رہتا ہے وہ سارے ٹکڑے وہ تشت میں پڑی۔ جب وہ تشت میں پڑی تو آوازیں بلند ہو جاتی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فوراً امام حسن علیہ السلام بولتی حسین بھیا حسین یہ چھپا دو تشت چھپا دو۔ بولتی کہ کیا آپ کو تو زہر ہے نا، آپ کو تشت خون آ رہا ہے نا؟ بولتی نہیں زینب کو پتا چل گیا، زینب کو پتا چل گیا کہ مجھے زہر دیا گیا۔ اگر وہ زینب میرے جگر کے ٹکڑوں کو اور یہ خون کے ٹکڑوں کو دیکھی پریشان ہو جائیں گی، وہ رو دیں گی، میں نہیں چاہتا کہ زینب رو۔ امام حسن علیہ السلام اپنی جو جگر کے ٹکڑے گری زینب کو نہیں دکھائے کہ خون دیکھو پریشان ہو جائے گی میری بہن پر۔ محبت حسین بھی کرتے، حسن بھی بڑا کرتے، تچ چھپا لیے۔ حضرت زینب آئے، زینب آنے کے بعد جب زینب آ رہی تو بولتے حسین کو مجھے لٹا دو تاکہ جو اندر سے جو خون نکل رہا ہے وہ پھر واپس وہیں رہے۔ تو امام حسن کو لٹا ڈالتی۔ امام حسین بولتی، زینب آتی کیا ہوا بھیا یہ کیا ہوگا؟ بولتی زینب کے سامنے بیٹے بہن صبر کرو، یہ زہر دے دیا۔ کون بھیا کیا بھیا؟ محبت کی باتیں چل رہی۔ پتے میں بولتی حضرت زینب کو، زینب میرے سینے میں بڑا درد ہے۔ حضرت زینب پھیرتی، امام حسین ہاتھ پھیرتی۔ پتے میں چھوٹے 3 سال کے بچے قاسم حسن کے بچے کھیلتے آتی اندر۔ اب چھوٹے بچے کو کیا معلوم، اب عادت باپ لیٹ کو ہے تو ہر بچہ بھی کیا کرتا سینے کو لیٹ جاتا۔ آتی سیدھا امام حسن کے سینے کو جا کر چڑھ کر سو بیٹھ جاتے، سینے کو سیدھا لیٹ جاتے۔ حضرت زینب اٹھانے کی کوشش، حضرت عباس اٹھانے کی کوشش، حضرت حسین علیہ السلام اٹھانے کی کوشش کرتے ہو، بچہ کیا کرتا باپ کے سینے کے پر لپٹ سکتا، نہیں کرتا۔ امام حسین اشارہ کرتے نہیں، اب مجھے سکون محسوس ہو رہا، حالانکہ پورا جسم کے اندر کے ہر چیز کٹ گیا امام حسین کو۔ جب قاسم ان کے سینے کو سوتی بولتی سکون محسوس ہو رہا، تھوڑی دیر کے لیے اے زینب میں میرے بچے کو کچھ کہنا، میرے بیوی کو کچھ کہنا، میرے بچے کو کچھ کہنا۔ مرنے کے آخری لمحے میں اب سوچتی انہوں بھی، دنیا والے سوچیں گے کیا تیری وصیت ہے، کیا تیری جائیداد ہے، کیا تیری دولت ہے، کیا تیری بولتے نہیں گا یہاں رکھوں خواہاں خزانہ، مگر خدا کی قسم وہ بعد میں پتا چلا کہ امام حسن علیہ السلام کیا ان کے بچے کو وصیت ہے۔ امام حسن کا بچہ سینے کو ہوتا ہے، سینے کو ہونے کے بعد سرکار امام حسین حسن علیہ السلام بولتی اے پروار میں تو ان قریب جانے والا ہوں، میں ایک تعویذ لکھ کر دیتا ہوں، یہ حفاظت کے واسطے تو اور تمہارے بچے کے پاس رکھنا، جب سب سے زیادہ مشکل آئے تب یہ تعویذ کھولنا۔ امام حسن کے پاس چابی نہیں تھی دنیا کی چیزیں، تھے خلیفہ، تھے امیر المومنین، پھر بھی کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو لے لے، بس یہ تعویذ سنبھالنا اور میرے بچے کو میرے حسین کی ایسی محبت دینا جب عاشور کا دن آئے 60 ہجری میں جب عاشور کا دن آئے تو خدا کی قسم حسین کے بچوں سے پہلے اس کو شہید کرانا، دیکھ لو حسین اس وقت کا امام ہوگا اور میں بھی نہیں رہوں گا، میں بھی حسین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں رہے گا، مگر میرے بدل امام حسین علیہ السلام کو یہ جو قاسم ہے، یہ میرا بچہ جو میرے سینے کو ہے،
یہ میرے بدل یہ امام حسین کی تائید کرے گا، مدد کرے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے میرے باپ سے، میں نے سنا ہے نانا سے، خدا کی قسم جو پکار حسین نے کہی ہے، حل من ناصر انصرنا، ہم روحانی طریقے پہ بھی آئیں گے اور جسمانی طریقے کو میرا بیٹا قاسم رہے گا، جسمانی طریقے کے پر قاسم رہے گا۔ صرف ایسی بات نہیں، حسن علیہ السلام بھی اپنی ساری کی ساری، اور قاسم بھی ایسے تھے ہو بہو امام حسن علیہ السلام کے جیسے، جوانی میں جیسا امام حسن تھے، اتنے خوبصورت، اتنے نفیس، اتنے برکت امام حسن کی شہادت ہوئی، ایسی شہادت ہوئی کہ ان کو جنازہ گھر سے لے جایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ان کی قبر مبارک کے بازو جب کھودا گیا اور لٹانے کے لیے لے جایا گیا تو امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے پر مسلمانوں نے مسجد نبی میں رسول کی قبر مبارک کے سامنے ان حرامیوں نے تیر چلائی۔ کیا چلائی؟ جنازے کے پر تیر چلائی۔ روایتوں میں آتا ہے جب جنازہ گرا، لاش گری تو زمین کے اوپر معلق تھی، زمین کے اوپر معلق تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاشا زمین پر نہیں لگ رہا ہے تو غور سے دیکھے تو کیا سمجھ رہی؟ سارا لاشا تیروں کے اوپر، سارا لاشا امام حسن کا لاشا تیروں کے اوپر کھڑا ہے۔ پھر امام حسین کچھ باتیں کرتے ہیں، پھر عباس کو کہتے ہیں عباس چلو پھر واپس لاشا لیں گے واپس۔ پھر وہ لاشے کو جب گھر میں واپس گیا تو زینب کہتی ہے خدا کی قسم یہ دنیا کا پہلا لاشا ہے، پہلا سردار ہے، جنت کا سردار ہے، جس کو کفن دفن دینے کے بعد، قبر کھودنے کے بعد پھر بھی یہ امت مصطفیٰ کی امت، محمد مصطفیٰ کی امت مدینے کے اندر واپس اس لاشے کو دے کے گئی۔ پھر حضرت زینب نوحہ پڑھتے ہوئے، یہ نوحہ پڑھنا بھی حرام نہیں ہے، حضرت زینب بھی ایک ایک تیر نکالتی، زینب ایک ایک تیر نکالتی رکھتی، ایک ایک تیر نکالتی، واہ میرے بھائی، کیا میرے بھائی، جب بھی میرے باپ کہتے تو میرا امیر حسن کہتے، امیر حسن کہتے، اور میرے جو بھائی حسین کو غریب حسین کہتے، امیر کی یہ حالت رہی تو، امیر کی مدینے میں یہ حالت رہی تو، امیر کی یہ مدینے میں یہ حالت رہی تو وہ جنگل بیابان میں وہ غریب حسین کی کیا حالت ہوئی؟ شہر کے اندر، اس کے اندر، شہر کے اندر دیکھ لو، یہ آج جو مسلمان نہیں خالی جنگلہ میں نہیں مارے، حسین کو جنگل میں مارے تو امام حسن کو شہر میں ماری، لاکھوں کی تعداد کے سامنے ماری بھی ماری ایسا، مرنے کے بعد بھی پھر ماری، مرنے کے بعد بھی پھر ماری۔ ہمیں غم آتا سو شہادت کے واسطے، ان کے ظلم کے واسطے ہمیں روتے سو، کس کے واسطے روتے سو؟ بے وقوفاں کیا سمجھتی ہیں انہیں شہید ہو گئے گا، انہیں شہید ہو گئے نہیں، زندہ ہی، مگر یہ ظلم نہ کرے نا، شہید ہوگی، انتقال ہوگا، پانی نہ ہلاتا نہیں، کفن دے آگی، سب دیتا نہیں، نانا ساری زندگی اپنے مانڈی کو بٹھائے، اپنے باجو سلائے، جب بھی دکھاتے ہیں کہ منجر بہت سب سے زیادہ پسندیدہ کیا ہے، میری سنت کیا ہے، میرے حسن و حسین میرے سامنے رہنا، میرے حسن و حسین میرے باجو رہنا، اور باجو نہیں، تمہیں میں اوپر بیٹھا تو تمہیں نیچے بیٹھنے والے، میرا حسن میرا حسین میرے اوپر بیٹھنے والے، در والے گھر والے، ساری زندگی رسول اللہ نے پریکٹیکل کر کو دکھائے۔ کیا پریکٹیکل کو بتایا؟ امام حسن رسول اگر ممبر کو چڑھتے ہیں، خدا کی قسم وہ ممبر معتبر، اور جو بیٹھنے والا کیسا معتبر ہوتا اس ممبر؟ رسول بیٹھنے میں معتبر ہوا، رسول بیٹھنے میں، رسول لگ جانے میں، لکڑی کا ممبر آج بھی چومتی وہ لکڑی کے ممبر کو، خدا کی قسم جسے حسن و حسین خود رسول اللہ کو ممبر بنا کو چڑھا، کھاندوں کو کر کو دکھائے، اپنے کھاندوں کے اوپر سوار کر کو حسن و حسین کو دکھائے، کی دکھائے کہ دیکھو میرا محمد مصطفیٰ دنیا کو دکھا دو کہ سارے کائنات کا تاج میں رہا تو میرا تاج حسن و حسین ہے۔ اے امت والوں یہ دیکھو، مگر سمجھ میں نہیں آیا، امت کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کے اندر بغض اتنا تھا، حسد اتنا تھا، جلن اتنا تھا کہ ہوتا آج بھی وہ حسد جلن آ رہا، اس حسن جیسی ہستی کو مارے، پھر واپس آیا، نکالے، روایتوں میں آتا ہے کہ 70/2 کہتے 70/2 تیرہ نکلتی اس میں سے، برابر 70/2 تیرہ نکلتی۔ زینب کو معلوم ولیوں میں سے بڑے ولی، کروڑوں غوث اعظم ڈالے تو کروڑوں غوث اعظم بھی زینب کی جوتی کی برابری نہیں کرتے، اتنے بڑے زینب، ان کو معلوم، بولتے ہیں بھیا یہ 70/2 تیرہ چنیاں ٹپو ہی، یہ کیا نشانی کرتی امام حسین کو؟ بولتی بہن
शहर में यह हाल है तो बियाबान में क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। ये 70 पर 2 निशानी, वो 70 पर 2 की, 70 पर 2 की निशानी, वो 70 पर 2 की। जमाना गुजरा, आया 60 हिजरी, आया करबला का मैदान, आया करबला, 9 की रात आई, 9 की रात आई है। हुसैन परेशान नहीं शहीद होने, परेशान नहीं उन्होंने अपने बच्चों को, अपने लखते जिगरों को अल्लाह उसके रसूल के ऊपर कुर्बान करने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 9 की रात सारे खैमों का मुहासारा कर दीजिए। हर माँ भी अपने बेटे को क्या बोल दे, बेटे हुसैन से पहले शहीद होना, हुसैन से पहले शहीद होना, हुसैन के बच्चों से पहले शहीद होना। इब्न ज़हरा के बच्चे, कौन? ज़हरा के बच्चे। इमाम कासिम, उम्मे फरवा खैमे में बोले बेटी कासिम को बोल रही तुम्हें 13 साल के, ये एक बड़ा लोग बहुत बोलती, तुम्हारे वालिद ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये बनी उमैया के लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, लड़े नहीं जंग, ये बहुत हमना ताना देती बेटा तुम्हें दिखाना तुम्हें किसकी औलाद, तुम्हें दिखाना किसकी औलाद, तुम्हें दिखाना कि हैदर कर्रार के तुम्हें बच्चे, तुम्हें हैदर कर्रार के तुम्हें पोते, तुम्हें दिखाना रसूलुल्लाह के नवासे, पोते किसके? अबू तालिब के पोते, नहीं ऐसा दिखाना। तो वो पूरी माँ बोल रही है कि इमाम हुसैन के बच्चों से पहले तुम्हें शहीद होना, कि इमाम हुसैन ज़हरा के बेटे, तुम्हें फरवा के बेटे, तुम्हें फरवा के मैं नौकरानी, ज़हरा शहजादी। खुदा की कसम कभी भी याद रख लो किसी हालत के ऊपर तुम्हें पहले शहीद होना, बेटे तुम्हें करना। जैसा बच्चा सुनता है 9 की रात जाता है, हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जाके अब्बास को बोलते बेटा मैं जाना, बोलती नहीं हो तुम्हें नहीं जा सकते। फिर इमाम हुसैन के पास जाके चचा मैं जाना, बोलती नहीं बेटा तू नहीं जा सकता, तू आखिरी निशानी मेरे हुसैन के, मेरे साथ है तू नहीं जाना। बड़ा तड़पती, बड़ा तरसती, बोलती नहीं जाना। फिर उठती, फिर जाती तड़पती, फुप्पू के पास जाती, माँ ज़ैनब तुम्हारी बात तो हुसैन सुनती, तुम्हें बोल डालो मैं जाना। फिर ज़ैनब के साथ आती, बोलती हुसैन ये बच्चा बड़ा इल्तिजा कर रहा है जाना, बोलती नहीं नहीं ये मेरे इमाम का बच्चा, ये मेरे इमाम का बच्चा, मैं कैसा पालूं मुझे मालूम। जब भी अली अकबर गोद में रहते, कासिम आते, बड़ी मोहब्बत करते, अली अकबर को बड़ी, हुसैन बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते, बैठे रहते, लपटते, प्यार करते, चूमते अली अकबर को। जैसा कासिम आते अली अकबर को उठा डालते, अली अकबर को फौरन उठा डालते। अली अकबर पूछे कहते अब्बा इतनी मोहब्बत करती ना, तुम्हें जब भी आया मुझे प्यार करती, मगर कासिम आते उठा को ढकलती ना, बोलती बेटे वो बिन बाप का बच्चा, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर शफकत देख लिया तो उनका बाप याद आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि कासिम का दिल दुखे। इतनी मोहब्बत, अपने बेटे को तर्क करती, उनकी मोहब्बत कासिम को बिठा लेती, कासिम को शफकत करती, कासिम को उससे ज्यादा मोहब्बत करती। ये पाले सारी 10 साल जो जिंदगी थी, 3 साल शहीद हुए सो इमाम हसन, 10 साल तक इमाम हसन अलैहिस्सलाम पाले, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब मुश्किल आई तो क्या, ज़ैनब बोले नहीं माने, हुसैन बोले नहीं मेरे बड़े भाई के बेटे, नहीं करता नहीं करता नहीं करता। आखिरी में सिर के ऊपर हाथ लगा ले बैठी, परवाह की क्या तुम ना नहीं दिए क्या, इजाजत नहीं दिए क्या, नहीं दिया, सबको बुला ले गया, मैं वसीले लिया, सबके लिया, अर्जियां लगा, क्या लगाया तो नहीं मानती मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम। बोलती आ मेरे साथ, हाथों में एक तावीज रहती है, तुम्हारे बाप बोले थे जब सबसे शदीद मुसीबत का वक्त आया तब ये तावीज खोलना, इसके अंदर उसकी पूरी की पूरी क्या रहती है, इसके अंदर क्या करना पूरा उसके अंदर रहता है, आप दिखाओ। हजरत फरवा कासिम के हाथ से तावीज निकालती, खोलती, अंदर एक पर्ची रहती एक साथ, हजरत फरवा वो लेको मुसल्ले पर रखो, वो पर्ची के सामने सजदा कर, बोलती बेटे हुसैन इजाजत दिए, हुसैन का इमाम इजाजत दिया, आज दुनिया में रोकने वाला नहीं। हाथ पकड़ को सीधा जाती ज़ैनब के पास, बोलती अम्मा ज़ैनब
आप भी नहीं रोक सकती मेरे बच्चे को जाने से। क्या हुआ? बोलती देखो मेरे पास परवाना है, देखो मेरे पास परवाना है। कौन सा परवाना? जीने का नहीं, मौत का परवाना है। खुदा की कसम, मौत का परवाना। इतनी खुशी माँ को अपना बेटा उठा को हुसैन को देने, कायनात में ऐसी माँ नहीं मिलती, कायनात में ऐसी माँ नहीं मिलती। सलाम ऐसे माओं को, सलाम उम्मे फरवा को। खुदा की कसम उनका नाम भी ले ले तो खुदा की कसम ये हमारी नजात हो जाए। उम्मे फरवा का नाम भी ले लो तो नजात हो जाए। हजरत फरवा ज़ैनब के साथ अब्बास को जाती, बोलते अब्बास तुम मेरे बच्चे को नहीं दिया, तुम्हें नहीं दिया मेरे बच्चे को, क्या उन्होंने यतीम कर तो नहीं दिए? देखो आज परवाना है, तुम्हें भी कुछ नहीं कर सकते। अब्बास भी साथ में जाती, हुसैन बैठे रहती, परेशान बैठे रहती, बोलती मौला हुसैन, आका हुसैन, मैं एक ऐसा परवाना दूं कि तुम्हें भी उसे झुटला नहीं सकते। हैं तुम्हें वक्त के इमाम, मगर वक्त का इमाम होने के बावजूद भी आपके इमाम का हुक्म है कि मेरे बच्चे को भेजो। बोलती कौन सा परवाना लाओ? देखती, उठाती, देखती, पहले अस्सलाम वालेका या हुसैन, तुम्हें मेरे बच्चे को यतीम समझे थे क्या? मेरे यतीम समझ को उसके ऊपर ज्यादा मोहब्बत कर लिए थे क्या? नहीं, मैं जब शहीद हुआ मेरी तमन्ना ही तुम्हारे वास्ते शहीद होने के वास्ते है, तुम्हारे वास्ते शहीद होने की। मैं तुम्हारी याद में, तुम्हारे वास्ते मैं हुक्म देता हूँ कि मेरे बेटे कासिम को तुम्हारे बच्चों से पहले शहीद करना, शहीद करना, ये मेरा हुक्म है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़ को मदीने की तरफ पलट को बोलते, वाह मेरे इमाम हुसैन, ये मजलूमियत के वक्त को कोई दुनिया का कोई इंसान काम नहीं आया, तुम्हें वक्ते साल पहले मेरी मजलूमियत को याद करे ना। क्या सलाम मेरे हुसैन, सलाम। अब क्या भी कर सकते हैं इमाम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जो फरमान सुने, कोई दुनिया में याद नहीं कर जाता वो, मगर हसन वो वक्त याद कर को कासिम को पेश करने के वास्ते हुक्म दिए। इमाम हसन बोलते सजाओ तो मेरे बच्चे को। अब माँ की भी तमन्ना, जवान 13 साल 14 साल का बच्चा, शादी करेंगे, घर बसेंगे। आज तक रिवायत में आता है कि इमाम हुसैन अपनी बेटी एक थी फातिमा, उनके साथ रिश्ता करना को भी थे। हजरत कासिम का बड़े भाई कासिम, इमाम हसन के बेटा जो कासिम थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बच्ची थी, उनके साथ रिश्ता करना को थे। क्या करना? रिश्ता करना, शादी करना। पता नहीं, एक तमन्ना थी, करबला के बाद जाएंगे, करेंगे, मैं इनकी जिंदगी अच्छी बने, बिन बाप का बच्चा मैं उसे पालूंगा, 10 साल का भी तकलीफ नहीं दिए, इंशाल्लाह शादी करके दूंगा, उसे अच्छे से अच्छा पालूंगा करके बड़ी तमन्ना थी। अब वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। किसकी? ना फरवा की तमन्ना हुई, ना ज़ैनब की तमन्ना पूरी हुई, ना अब्बास की तमन्ना हुई, मौला हुसैन की भी तमन्ना नहीं हुई। अपनी बेटी को देने की बड़ी तमन्ना थी। क्या मेरे हसन का बच्चा यकीन रहा तो हमारा रिश्तेदारी अच्छी रहती, मोहब्बत थी, मगर वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। अब मेहंदी कहीं करती, शादी नहीं हुई, वहां मेहंदी करने का तमन्ना हुई। तमन्ना क्या है? एक आरज़ू पूरी नहीं हुई उनकी। वो आरज़ू के वास्ते उनके चाहने वाले ये चीज़ें करते थे। क्या ये क्या भी सुन्नत नहीं, मगर बस एक आरज़ू, एक हुसैन की बड़ी तमन्ना, हजरत फरवा की एक तमन्ना, वो तमन्ना नहीं हुई। अगर वो तमन्ना हमें पूरी कर दी तो खुदा की कसम हमारे आरज़ू पूरे होते, हमारे आरज़ू पूरे होते, बड़े बड़े आरज़ू पूरे होते, इंशाल्लाह हुए भी। पहले हजरत कासिम अलैहिस्सलाम तैयार हुए, ऐसा तैयार करे, ऐसा तैयार करे। हुसैन ऐसा देख ले खड़ गए, ऐसा देख ले खड़ गए, बोलती आकी कसम तू हूबहू मेरे भाई से, और मेरा भाई इमाम हसन हूबहू रसूलुल्लाह के साथ। मैं कैसा ये प्यारे चेहरे को ये जालिमा के बीच में गिरूं। अब थोड़ी देर पहले एक आवाज आई, 10 मुहर्रम का दिन, बहुत बड़ा पैमान आया, अरज़क़, बहुत बड़ा पैमान अरज़क़ आ गए। अब वहां से आवाज आ रही कि अरज़क़ आ गया, अपनी फौज लेको, 400 की 500 की फौज लेको, पूरे पहलवाना की फौज लेको आ गए। अब कौन हमारे तरफ से जाता है? वो अरज़क़ इस लड़का कहते हैं। ये प्यारा चेहरा, ये मैं जब भी मेरे हसन की याद आती, मुझे आती तो मैं तुझे देख लेता, बेटे और सोच, तेरी जिंदगी है, तेरी शादी करता हूँ, तुझे घर बसाता हूँ, तू नको जा, तो इंशाल्लाह मैं तुझे बना को देता हूँ। बेटा बोलता नहीं, मौला हुसैन नहीं, तुम्हारे वास्ते सबसे बड़ी शहादत, आज शादी नहीं, उर्स नहीं होता,
میں تمہارے ساتھ اگر تمہارے نام کو شہید ہوا تو وہ میرا عروس کا ہے، وہ میرا عروس کا ہے۔ حضرت قاسم کو تیار کرنے کے بعد حضرت عباس ایک ٹیلے کو چڑھے، نکلے حضرت قاسم نکلے، سامنے سے پکارا شمر، کیا حسین کے پاس بھانجے بھتیجے چل گئے؟ اب یہ بچوں کو بھیج رہا ہمیں لڑتے نہیں جاؤ گا تین۔ امام حسن حیدر کا خون اپنا پردہ کھڑے بولے، اے شامیوں، اے حرامیوں، میں اس کی اولاد ہوں جو صفین میں دکھایا تھا تم نے کیا، میں حسن کی اولاد ہوں، صفین میں جو تم نے بجایا تھا اس کا بچہ ہوں۔ آج دکھاؤ، اگر صفین سے 100 گنا صفین نہیں دکھا تو میرا حسن کا بچہ دکھا۔ خدا کی قسم ایسی جنگ لڑے۔ ارزق دیکھتا ہے اور اسے ساتھ لڑنا نہیں، ایک کام کر، تو بچہ ہے میرے بچے کو بھیج دوں گا۔ یہ ایک بچہ گیا مارے، ارزق ایک بچے کو مارے، دوسرا گیا دوسرے کو مارے، تیسرا گیا تیسرے کو مارے۔ بعد میں ارزق کو اس کا غصہ آتا ہے، 4 بچوں کو ماریا انہیں، میں خود جا کے گیا ارزق کو مار ڈالے۔ عباس یہاں سے بول رہی ہے، مولا حسین، حسن کے بیٹے نے اسے ماریا، ارزق پہلوان کو مار ڈالیا۔ امام حسین ہاتھ اٹھا کے بولتے، واہ میرے حسن، ہمارا سب سے بڑا دشمن آپ نے مارا، آپ کو سلام۔ حضرت زینب دعا کرتی، حسن ہم ناکام آگے، حسن لبیک یا حسن، صدائیں گونجتی ہے۔ اس کے بعد ہوتے کیا کرتا ہے، ساتھ بولتا ہے، یہ حسن کے بچے، حسن حیدر کا بچہ، ان کو سبھی مار نہیں سکتے، لڑ نہیں سکتے، اکیلے گئے تو خدا کی قسم تاری فوج ختم کر ڈالتی، ان کو کوئی نہیں مار سکتا، دھوکے سے مارو، جم کے مارو۔ خدا کی قسم ادھر سے 3 تیریں امام حضرت قاسم کی طرف، ادھر سے نیزے، ادھر سے بھالے، چارے امام قاسم لڑنے کی کوشش کری، مگر یہ ایک ایسا تھا جو کانٹوں والا، جو چین میں لگتا ہے، وہ سیدھا وہ کیا ہوا گریز کرتی نا، سیدھا وہ حضرت قاسم کی گردن کو لگا، جیسا حضرت قاسم کی گردن کو لگا، جھونک کھائے، وہاں سے عباس دیکھ رہی، جھونک کھاتے ہی کیا ہوئے، گرے۔ ایسا ہوا قاسم بھی ذرا قد میں چھوٹے تھے، 13 سال کے بچے کتنے رہتے ہیں، انہوں کیا کرنا لے، وہ جو گھوڑے کی یہ ہوتی ہے نا، زین جو پاون ڈالتی ہیں، وہ پاون ڈالتی سے مہار میں کیا ہوگا، حضرت قاسم کا ایک پاؤں اٹک، قاسم نیچے ایک پاؤں سے اٹک گئی، گھوڑا بھاگ رہا ہے اور گھوڑے کو بھگا رہی پیچھے سے، کیسا بھگا رہی، نیزے مار دی، اسے پھترے مار دی۔ حضرت قاسم لڑنے جاری چھوڑ رہی، حضرت عباس وہاں سے دیکھتی، حضرت قاسم گرتے پکارتی، چچا میری مدد کو آؤ۔ جیسا یہ آواز سنتی حضرت عباس سے، اسے بھی پوچھتے نہیں، میرے حسن کا بچہ، اور وہ گھوڑے کے پر چڑھتی نکلتی، ہاں سے آواز امام حسین کو آتی ہے، میرے بھائی کا بچہ، میرے حسن کا بچہ، اور وہ یوں نکلتی۔ جب جیسا حسن اور حضرت عباس نکلے، پوری کی پوری فوج تتر ہو جاتی ہے، سوچتی کہ حسن اور حضرت حسین اور حضرت عباس ہمارے اوپر اٹیک کر ڈالے، ہاں سے بولتی ادھر کے گھوڑے ادھر لاؤ، ادھر کے گھوڑے ادھر لاؤ۔ یہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑے ادھر سے جاتی، گھوڑے ادھر سے جاتی۔ امام حسین اس جگہ سے آواز سننے آتی، قاسم کہاں ہی قاسم، تمہارا چچا آیا قاسم۔ عباس یہاں سے پکارتی، چچا آ گیا قاسم، کہاں ہی قاسم، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ امام حسین کو تیز آتا، بولتی، میں وقت کا امام، ساری کائنات میرے احاطے میں ہوتی سو، میں وقت کل شیء احصانہ فی امام مبین، میں ساری امام، میں پوری کائنات، میں امام بن کو تم نہ پکار رہا ہوں، قاسم تمہیں کہاں سے آواز آ کے چھوٹی ایک بار زمین کو سے ٹکڑا ہوتا ہے، لبیک یا حسین، پھر یہاں سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا، ایسا جگہ سے آواز آ رہی ہے۔ امام حسین گئے، مٹھی دیکھے امام قاسم کو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا، ادھر دیکھے گوشت کا ٹکڑا، ادھر دیکھے، امام حسین کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، وہ گوشت کا ٹکڑا بھی اڑ کو بولے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
यहाँ तक हजरत अब्बास को बोले जहाँ जाए गोश्त के टुकड़े खीमा खीमा होगा था। हजरत अब्बास चुनरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो काली कमली जो ओढ़ को थे रसूलुल्लाह की, वो काली कमली बिछाती, टुकड़े गोश्त के टुकड़े वो भी मट्ठी को लगी। तो रिवायत में आते गोश्त भी खिलाती करते, जहाँ जहाँ पर वो मट्ठी थी मट्ठी उठा उठा कर रखते करते गोश्त जैसा रखते रखते रखरी अब्बास लारी नु रखरी एक अजीब आवाज देखे, एक अजीब चीज देखे, जैसा रखरी देख रही कि घोड़े के पीछे एक औरत भाग रही। एक औरत घोड़ों के पीछे भाग रही। किसके घोड़ों के पीछे? ये जी लश्कर के घोड़े थे, उनके पीछे गए। अब्बास को बोलती है ये कौन सी हमारी औरत खैमे से निकल गया, इनके घोड़ों के पीछे जा रहे। अब्बास देखो, अब्बास देखो। हाँ इमाम आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखे तो वो औरत जा रही है, एक एक घोड़े का पाँव उठा रही है, कुछ निकाल रही है, फिर उठा रही है, कुछ निकाल रही है। अब्बास बोलती कौन तुम्हें, कौन तुम्हें, कौन? वो औरत हाथ अपना कंबर को लगा को उसको बोलते हैं अब्बास समझ नहीं आ रहा है, मैं फातिमा ज़हरा, मैं ज़हरा, अम्मा ज़हरा क्या कर रही? बोलती मेरे बच्चे के जो गोश्त के टुकड़े थे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए थे, कीमा कीमा मुनक़दर, जब हुसैन पुकार रहा उसे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं निकाल को डाल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोश्त के लोथड़ों को जमीन की मट्टी को मिला को ऐसा वाक़या है कि वो काली कमली, वाह पढ़ने वाले काली कमली, या रसूलुल्लाह की काली कमली आज लहू लुहान कर डाले, काली कमली लहू लुहान कर डाले। वो गोश्त के टुकड़े पूरे नहीं मिले। कासिम गए एक, मगर हजारों टुकड़ों में इमाम कासिम, हजारों टुकड़े में इमाम कासिम। तो यहाँ तक रिवायत में आती है सर कैसा रहता है? सर गोल रहता है, सर गोल रहता है, मगर नेज़े के ऊपर इमाम कासिम का सर उठाए तो गोल नहीं था करते, सर गोल नहीं था करते इमाम कासिम का। अब क्या था कैसा था समझ में आ जा रहा था, वो बोल नहीं सकते। वो इमाम हुसैन क्या रहेगा, वो बूढ़े हुसैन खानों के ऊपर काली कमली पहनने वाले, काली कमली पहनने को गए सो खानों के ऊपर। अब वो हुसैन काली कमली नहीं, गठरी उठाने का नहीं, कासिम हसन की गठरी उठाने का नहीं, हसन के खून की गठरी। मारे मेरा हसन भी ऐसा शहीद, मरने के वास्ते भी शहीद, फिर बच्चा हुआ तो शहीद, फिर बच्चा भी टुकड़े टुकड़े हुआ तो शहीद। वो हसन को सलाम, वो हसन हजरत कासिम का जब गठरी लाए, गठरी ला को गंजे शहीदा में रखे, गंजे शहीदा में रखे, बोले आओ जियारत करो, आओ जियारत करो। जियारत करने के वास्ते है क्या? गठरी खोले तो मट्ठी, गठरी खोले तो खीमा। बोलती उनकी माँ को लाओ, माँ को देखती, माँ यहाँ नहीं, माँ को देखती यहाँ नहीं, ये खैमे में नहीं, ये खैमे में नहीं। बाद में देखे तो पीछे खैमे के पीछे एक मुसल्ला डाल को माँ रुआ फरवा उमे फरवा एक मुसल्ला डाल को सजदे में ही और दुआ कर रही, शुक्रिल्लाह शुक्रिल्लाह शुक्रिल्लाह। मौला हसन, मौला हसन मेरे खामिद, आपकी मैं बात रख ली, 10 साल पानी, खुदा की कसम आपके ऊपर शहीद करी, आप गवाह रहना। ज़ैनब पकड़ बुला लेता थी, बोलती मैं नहीं देख सकती। क्या देखूं? सूरत है तो देखो ना, हाथ रहा तो चूमो ना, प्यार करने के वास्ते कुछ है नहीं कासिम का, मैं क्या करूं? हुसैन तेरे इमाम एक चीज, इसकी कमीज कुछ मिल गई तो, इसका कुछ अमामा मिल गया तो। बोलती क्या भी नहीं, कमीज कितनी रहती है मालूम? देख ले 13 साल की कमीज भी बड़ी रहती है, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम छोटा एक टुकड़ा 1 इंच का थी। बोलती इतना बचा सो गति, इतना बचा सो गति, चूमती रख लेती। 2 साल के बाद जब वापस मदीने को जाती, उम्मे फरवा घर को नहीं जाते,
अपनी ऊँटनी को बोलती चल जन्नतुल बकी चल। जन्नतुल बकी के साथ जाती, इमाम हसन की खबर को जाती और वो छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा रख को खबर को बोलती मेरे हुसैन, मेरे हसन, मेरे हसन देखियो ये पूरा करके साबित करके सबूत लेकर आई मैं तुम्हारी। आप कहना कि आपकी माँ को कहना मैंने पूरे का पूरा आपका साथ निभाया, आपका हुक्म पूरा करा, बस इस कनीज को आपके पाँव के नीचे, फातिमा के पाँव के नीचे जगह मिल जाए। क्या मोहब्बत। उसके बाद भी उम्मे फरवा एक बार हजरत ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम, अली ज़ैनुल आबदीन घर में बैठी, कौन क्या आया साहबी, करबला के बाद का वाकया। साहबी आता है, कुछ सवाल पूछता है, पूछने को बहुत वक्त बैठता, सुबह सुबह का वक्त है, धूप फुल है। बाद में वापस निकल को गया तो एक औरत होती है, एक औरत क्या करते हैं, पहले आने स्टेप को देखता धूप में बैठी रहती है औरत, शायद उन्हें सोचता कुछ काम कर ले कहीं, कुछ काम कर ले कहीं। फिर जाने स्टेप को देखा तो इधर तरफ आपको देखी, वापस आंको इमाम को पूछता ज़ैनुल आबदीन को, इमाम अगर कोई गलती इस औरत से होगी तो जरा माफ कर लो। ये कड़ी धूप में ये औरत देखा, धूप कहाँ थी वहाँ बैठे से, मैं 2-3 घंटे आपके साथ गुजारा, फिर ये औरत जहाँ पर छाँव आ गई, बाद में धूप आ गई, धूप की जगह तुम्हें सजा दे रही इसका ऐसे। इमाम ज़ैनुल आबदीन बोलते किसे बोल रही तुमने, मेरी माँ है, इन्हें मेरी माँ है। बोलती क्या है, बोलती कि माँ वो माँ जो करबला में ये देखी, ये वाक़िया देखी और वो कसम खाई तो खुदा की कसम मैं कभी भी छाँव में नहीं बैठती थी। ये सारा खानदान, उनकी औरतों को सलाम, उनके बच्चियों को सलाम, अगर इनकी एक जिंदगी का एक लम्हा भी अगर रख ले, सारे वलियों को, गौसों का, कुतुबों का, उनकी सारी जिंदगी दे दे, ये एक लम्हे की औकात की है पूरे वजह में। और आज भी उम्मत क्या मालूम, इनके पीछे पढ़ो, खुदा की कसम इनको तो याद कर लो, इनको याद कर लो, इनका एहसान बड़ा है। इन्होंने अपना खून, इनका दूध, इनका ये हर चीज उनके वास्ते, किसके वास्ते कुर्बान है? हमारे गुनहगारों की शफाअत के वास्ते। हमारे जो पीरा मर जाती, अगर उन्होंने भी अगर क्या थी कोताही करे तो उन्होंने भी सदका उनका लेना, हर दुनिया के अंदर उनका सदका, बस उनका एहसान है। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल अता फरमाए। हजरत कासिम दूल्हे के सदक़े जो वो तमन्नाएं, वो आरज़ुएं, ये रोना भी ये भी पूरा नहीं कर सके। हुसैन को रोना भी, कौन भी नहीं रोए, रोते हजरत सकीना तमाचे पढ़ते, ज़ैनब पढ़ते तमाचे पढ़ते, फरवा रोते तमाचे पढ़ते, फिजा रोते तमाचे पढ़ते, कौन भी रोने वाला नहीं था। उसके वास्ते उन्हों तो रोएंगे, हमें तो रो लेंगे, उन्हों तो रो लेंगे। शायद समझ में आता है, तुम्हारी तमन्ना हमें पूरे करी सो, तुम्हारे गुलामा तुम्हारी तमन्ना पूरी करी सो, दूसरा तो रोता नहीं ना। हमें उनके, हमारे, हमें रोती थी, क्या करती थी, वो हमारे घर को रो रही सो। मेरा बाप मरिया, मेरी माँ मरी तो मंजे ज्यादा दुख, तुम ना कहीं को दुख, ऐसा हमारा गया सो हम ना दुख, तुम ना नहीं ना। हमें रोती, हमें पलाती, हमें बलबलाती, क्या भी नहीं करती, मगर हमें करते सोचिए कि ये दुआए हुसैन, ये दुआए हसन, ये दुआए फातिमा, ये दुआए रसूल है। अल्लाह ताला हजरत कासिम के सदक़े में हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा अता फरमा। इनका खून का एक एक खतरा, गोश्त का एक एक खतरा, टुकड़े टुकड़े हुसैन के वास्ते लब्बैक या हुसैन बोले। या अल्लाह, उनके एक छोटा सा भी अगर उनके पाँव की धूल भी अगर मिल जाए, खुदा की कसम हमारी शफाअत अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।